ناظرین، عوامی ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کی قیادت میں ایک فیڈریشن آف مہاراشٹرا مسلم FMM کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد کیا ہے اور کیا ایجنڈا ہے، جانیے اس رپورٹ میں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس اہم نشست کے اندر مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب اور جناب مولانا محمود دریابادی صاحب، جناب یوسف عبرانی صدر اسلام جیم خانہ اور جناب مولانا شیعہ عالم آغا روز ظفر اور جناب محترمہ عظمیٰ نائدہ صاحبہ اور جناب سرفراز آرزو صاحب مدیر روزنامہ ہندوستان اور جناب آصف شیخ صاحب، فرید شیخ صاحب امن کمیٹی اور نظام الدین فخر الدین صاحب، عبدالحسیب بھاتکر صاحب، عبدالحفیظ صاحب اور جناب عبدالرئیف صاحب، حافظ آصف صاحب اور مفتی خالد صاحب جیسے اہم شخصیات اور دانشوران نے شرکت کی۔ منعقدہ نشست کے کوآرڈینیٹر جناب شیخ ثاقب صاحب اور عبدالمجید صاحب رہے۔ عوامی ٹائمز رپورٹ۔ دیکھیے، آج تو میں پہلی بار اس فیڈریشن کی میٹنگ میں شریک ہوا ہوں، کور کمیٹی کی۔ خوشی ہوئی مجھے، کیونکہ یہ اس کے پیچھے جو ایک آئیڈیا کام کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پورے مہاراشٹر میں مسلمانوں کے پہلے مرحلے میں جو بھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، چھوٹی یا بڑی، ریجنل لیول کی، ڈسٹرکٹ لیول کی یا اسٹیٹ لیول کی، ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور ایک فیڈریشن بنایا جائے۔ ان کا اپنا مقامی وجود، ان کی قیادت، ان کے پوری سب کچھ باقی رکھتے ہوئے، مزید ان کو عزت دیتے ہوئے ایک اجتماعیت کی شکل پورے اسٹیٹ لیول کی بنانے کے لیے یہ فیڈریشن کا وجود عمل میں آیا ہے، اور میں بہت اچھی امید کے ساتھ آج کی اس میٹنگ سے واپس آیا۔ عوام کی تربیت، ایجوکیشن، ان کی ذہنی تربیت، ان کو ایجوکیٹ کرنا، اگر ہمارے سمجھدار لوگ، چاہے وہ علماء سے تعلق رکھتے ہوں، انٹلیکچوئلس ہوں، پروفیشنلس ہوں، وہ اپنے اپنے محلے میں، محلے کی سطح پر وہ 10، 20، 40، 50، 60 لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کریں کہ دیکھیں بھئی، اس وقت صورتحال مسلک و برادری کے اعتبار سے آپس میں پھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم میں سے کسی کا وجود باقی نہیں رہے۔ تو اگر ہم سمجھاتے ہیں تو مجھے ہمیشہ تجربہ ہے، پبلک سمجھتی ہے، لیکن اب سمجھانے والے میدان سے غائب ہوتے ہیں، اور بھڑکانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، لگانے والے کسی اور کے ایجنڈے کے تحت پھوٹ ڈالنے کی۔ دیکھیے، بہت دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں مہاراشٹر میں کہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اس مسئلے کو لے کر ہماری الگ الگ ملی تنظیمیں ہو یا سوشل تنظیمیں ہو یا جو بھی ہو، وہ اس ایشو کو لے کے الگ الگ ایکٹیویٹی کرتی ہے، جس کے نتائج کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ اس سے کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے، کبھی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور گورنمنٹ کا پاس جو بھی گورنمنٹ جس وقت کی ہوتی ہے، جو اقتدار میں ہوتی ہے، ان کے پاس ہماری ملت کے الگ الگ ڈیپوٹیشن جاتے ہیں اور الگ الگ ان سے بات چیت ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس یا جو اقتدار میں ہے، ان کے پاس جو ہمارا ایز اے ہول ملت کوئی خاص اثر یا وزن نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وہ لوگ یہ بھی نہیں سمجھ میں پاتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہے اس ایشو کو لے کے۔ تو اس کی بہت ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور سب طرف سے اس کے تعلق سے فکر ہو رہی تھی۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ پورے مہاراشٹر سے جو لوگ دینی اور جو ملت کے لیے کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے اور جو مہاراشٹر لیول کی فیگرز ہے، ایسے ہر جماعت میں سے، ہر طبقے میں سے لوگوں کو ایک جگہ لا کے ایک فیڈریشن بنایا جائے۔ یہ فیڈریشن کی ایک کور کمیٹی بنائی جائے، اور کوئی بھی ایشو اگر ہوتا ہے مہاراشٹر میں تو یہ کمیٹی کے چنندہ لوگ ایک خاص میمورنڈم اور ڈیپوٹیشن لے کے کنسرن منسٹر سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ملت میں پورے مہاراشٹر میں ایک میسیج دیں گے کہ یہ ایشو پہ ہم کو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا زیادہ مفید ہوگی، اس لوگوں کے لیے بھی، ہمارے راجیہ کے لیے بھی، پورے مہاراشٹر کے لیے بھی، اور پورے ملک کے لیے بھی ایک لیسن ہوگا، تاکہ ملک میں کوئی شرنگیزی نہ پھیلے، کوئی نفرتیں نہ پھیلے، کوئی غلط میسیج نہ جائے، اور کسی بھی طرح سے ہمارے ملک کو کسی بھی اس میں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ اس کی فیڈریشن کی خاص ضرورت تھی، جس کے چلتے یہ بنایا گیا، اور ایک
प्रेशर ग्रुप हो, एक ऐसे जिम्मेदारान का एक ग्रुप हो जो कुछ मसला आया, जो सही अगर जो बात है तो वो सरकार से बात करके वो अपनी बात को मनवा ले, ताकि मुल्क में अमन और शांति का माहौल बना। और मुल्क या कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात की गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम, जिसको हम FMM का नाम से पुकारते हैं, ये फेडरेशन दरअसल इस वक्त रियासत महाराष्ट्र में जितनी बड़ी दीनी मजहबी जमातें और तंजीमें हैं उसका ये एक अम्ब्रेला फेडरेशन है। इसका बुनियादी मकसद ये है इस फेडरेशन का कि मिल्लत को जो इश्यूज़ दरपेश आते हैं या जो इश्यूज़ इस वक्त मुल्क व मिल्लत में पेश आते हैं, उन इश्यूज़ पर मिल्लत की बरवक्त रहनुमाई करना और उसी के साथ साथ उन इश्यूज़ को लेकर हुकूमत से नुमाइंदगी करना, ये बुनियादी मकसद हमारे इस फेडरेशन में असल में कोशिश इस बात की है कि पूरे महाराष्ट्र के लेवल पे एक मजबूत तंजीम तैयार की जाए जो कि छोटे छोटे मकामात पर बसने वाले मुसलमानों के मसाइल को जो है वो उठा सके और उनको जो है फोकस में ला सके। होता ये है कि सारी महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो है बम्बई को जो है सब पर जो है फौकियत हासिल होती है, लेकिन असल सियासत तो वो है जो हमारे छोटे छोटे अजला में और छोटे छोटे शहरों में हो रही है। और वहाँ के जो मुसलमान हैं और वहाँ की जो अक़लियतें हैं तो उनके जो मसाइल होते हैं वो आमतौर पर जो है वो बम्बई की लीडरशिप की नज़रों से ओझल होते हैं। तो आज इस बात की कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसकी शाखें पूरी रियासत में हर ज़िले में हो, हर ज़िले के से ज़्यादा बढ़ के जो है हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका जो है वजूद हो। तो ये कोशिश जो है आज की मीटिंग के लिए ये एजेंडा। मुझे तो बहुत उम्मीदें हैं मुस्लिम कम्युनिटी से कि वो इत्तेहाद की तरफ कदम बढ़ा चुकी है और आम और ख़ास लोग जो हैं वो समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि इस्लाम में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है कि किसी अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे कोई फ़र्क़ियत नहीं है। तो ये अच्छी एक है। जहाँ तक सियासी बेवज़नी का ताल्लुक़ है तो उसमें मुसलमान कौम बहुत पीछे है, लेकिन उसके कई वजूहात भी हैं। जैसे हमने जो है तवज्जो ज़्यादा दी अपनी तालीम पर। तालीम में हमारी कौम ने काफ़ी तरक्की की है। पिछले साल 5 मुस्लिम लड़कियां जज बनी हैं। तो अगर लड़कियों की तालीम का ये हमें रिज़ल्ट नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि कौम बहुत गहराई के साथ सोच रही है। इसी तरह छोटे से लेवल पर हमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो मंजरनामा है उसमें हमें कमी इसलिए नज़र आती है कि हमारी कौम बहुत सीधे तरीके पर सोचती है, सियासी तरीके पर नहीं सोचती। सियासत के लिए बहुत कुछ चाहिए कि जैसे इंसान जो है वो बहुत चालाकी से चीज़ों को हालात जो है मुल्की सतह पर हो या रियासती सतह पर, ये ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए बड़ी कहना चाहिए कि एक सोच का मकाम है। ऐसे हालात से किस तरह से उभरना चाहिए, सारे लोग जितने भी दानिश्वर हैं, उलमाए किराम हैं, ये सब लोग आजकल इसी पर सोच रहे हैं। तो जून में इस सिलसिले में एक महाराष्ट्र भर की एक नुमाइंदा मीटिंग बुलवाई गई थी। वहाँ पर एक कोर कमेटी की तश्कील दी गई जिसका मकसद ये है कि मुसलमानों के आम हालात इस मुल्क में किस तरह से बेहतर हों। अभी रियासती सतह पर काम होगा, महाराष्ट्र की सतह पर, और जो एक बेवज़नी है सियासी वो किस तरह से दूर हो, और मुसलमानों के जो अक़ायद हैं, मामलात हैं, मुक़द्दस शख्सियात हैं, उनके ख़िलाफ़ जो कुछ लोग बदज़बानी करते हैं उनका किस तरह से तदारुक हो। ये सारे मामलात के सिलसिले में हम लोग बैठते रहते हैं। आज भी उसी कोर के मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है वो तशवीशनाक है, और इस तशवीश को ख़त्म करने के लिए, तशवीश से मुराद ये है कि नफ़रत का माहौल बना हुआ है, नफ़रत का बाज़ार गर्म है, लोग उल्टे सुलटे बयानात दे रहे हैं। तो ये जो बयानात है और इस तरह के ख़यालात है, ये
सिर्फ किसी एक कौम के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के लिए, हमारी बहुत बड़ी अजीम शान डेमोक्रेसी के लिए ये ख़तरनाक बातें हैं। लिहाजा इस बात की कोशिश की जा रही है, इसे जोड़ के ज़रिए, जमा होने के ज़रिए ये मुल्क का माहौल बने, नफ़रत ख़त्म हो, मोहब्बत भाईचारा पैदा हो और किस तरह मुल्क तरक्की कर सकता है और मुसलमानों पर जो कुछ भी इल्ज़ामात है, बहतान है या उन पर जो तानाकशी है, ये किस तरह दूर हो, इसके लिए कोशिश जारी है और ये ज़मीनी सतह पर करने का काम है ये। तो और इसीलिए जमा है और ये फेडरेशन इसीलिए कायम किया गया है। इंशाअल्लाह ज़मीनी सतह पर काम होगा, तो अल्लाह ने चाहा तो कोई मेहनत रायगा नहीं जाती, मुल्क और मिल क्या लाया इसमें ये जो फेडरेशन है इसमें मुसलमान उलमा, दानिश्वर, एजुकेशनिस्ट, रिटायर्ड IAS ऑफिसर सब लोग इसमें शामिल हैं। ये महाराष्ट्र सतह का एक फोरम है जो जून में कायम हुआ था और उसके बाद उसने पिछले 3 महीनों में कई इश्यूज़ पर अपनी गाइडेंस दी। बेसिकली आप जानते हैं कि इसका मकसद तो यही है कि मिल्लत को जो मुख्तलिफ इशू में इंतशार से बचाया जाए, इंतहा पसंदाना नुक्ते नज़र से उनको सही गाइडलाइंस दी जाए कि वो क्या कदम इख्तियार करें। तो आज की जो मीटिंग थी उसमें यही बात थी कि हमने ये गौर किया कि अब इस फोरम को जो महाराष्ट्र के बहुत सारे ज़िम्मेदार इसमें हैं, इसको ज़िले सतह पर ले जाए।